I see, Ali, that one attendee has raised their hand. Can I ask, before we get going, if you have a question, you will see there is a Q&A button. If you have a question, can you kindly type your question in there and send it? Mr. Ali Akbar Chowdhury will then respond to that question. We're just holding off on starting, by the way, ladies and gentlemen, because we're letting the participants join the webinar. The number is slowly but surely going up, so please bear with us maybe for a minute before Mr. Ali Akbar Chowdhury starts the Bangladesh meeting. Yeah, Jonathan, I think we can start right now. It's good. Good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. Welcome to the IFA Bangladesh online branch meeting today. I would introduce myself. I am the Regional Director of IFA UK and International Representative to Bangladesh, Ali Akbar Chowdhury. And today we are here to join our members for our online branch meeting and CPD on tax deduction at source, reporting regulation, and penalties on non-compliance. I would like to introduce Mr. Jonathan Barber, the Head of Business Development of the Institute of Financial Accountants, UK. I welcome him to our IFA online branch meeting in Bangladesh, and I would like to request him to deliver an introduction of IFA and how we are working here in Bangladesh. So, Mr. Jonathan Barber, thank you for joining us from London. Ali, thank you. Good afternoon, good morning. It's afternoon, I appreciate, with yourselves. It's morning here in the UK. Ali, thank you for the introduction, and can I welcome all participants to this afternoon's online meeting. The Institute, like many organisations, given the global pandemic, the COVID-19 situation, has had to alter the way that we deliver CPD to our members. Prior to the pandemic, the Institute, alongside Ali Akbar Chowdhury, had started face-to-face CPD events. Obviously, given the current pandemic, we've had to alter our approach, and the CPD that we're providing and will continue to provide is all currently delivered online. So we hope it makes it extremely accessible for you as members. We hope you find value, support and relevancy from it, and we will continue to deliver a number of monthly sessions through the online Zoom webinar platform. But again, a very warm welcome to you all. Maybe from my side, sorry, just some housekeeping points. If there are any technical issues we will look to resolve those as quickly as possible. Sound or visual issues, I have a colleague working on those as and when required. If you have a question for the presenter or for Ali, please use the Q&A button that you will find on your screen. Please don't raise your hand because the session, everybody is muted. But any questions, please use the Q&A button. Ali will field those. If they're related to the presentation, he and Mr. Chowdhury will agree as and when those questions will be asked. But we do look forward to your questions as we go through this afternoon.
Also, today's webinar is being recorded. So if anybody has missed the session, has to leave at some point, hopefully not, but please afterwards make contact with Ali so that he can update you and provide you with the full presentation. I just wanted to make you aware that there are other up-and-coming webinars that you might want to register for. So next Friday afternoon, the 25th of September, there is a further Bangladesh-led webinar. That's all about VAT, deduction at source, related rules and regulations. So again, another technical, informative and tax-led webinar that we hope you're able to join at 3 p.m. local time next Friday, the 25th of September. I also wanted to make you aware of a UK webinar that we are running on the 8th of October. That is at midday UK time. That is about, or the title is Beyond Automation and Business Growth Lessons. That's all about technology and automation and how automation is helping organizations, businesses, accounting practices grow and develop. So please, join that webinar as well if you are able to. We're after your feedback, we're after your input. Ali Akbar Chowdhury and myself speak regularly. We hope we are putting on webinars that are of value and relevancy to you. But if you have feedback, if you have topics that you would like to hear, let us know so that we can find appropriate speakers to deliver those. If you are ever wondering where you find out about Institute CPD events and webinars, please visit the Institute website, www.ifa.org.uk/events. Few other matters before we get down to business with today's speaker. As I've said, feedback of any nature is welcomed. We need to learn, we need to support and help you as local members. Please provide your feedback to Mr. Ali Akbar Chowdhury or myself, maybe through email is the easiest form, so jonathanb@ifa.org.uk. I just wanted to emphasize that as a member of a professional body, you do have certain CPD obligations and requirements to meet over the course of a year, a 12-month period, and the Institute does require its members to complete 40 hours of CPD per annum. 20 of those hours are verifiable and 20 are non-verifiable, but they must be met and achieved. I also just wanted to draw your attention to the 2021 membership renewals. All members globally will receive in October a reminder and information about how to go about renewing your membership for the next year. But I also wanted to make you aware that renewing is about paying membership fees. It's also about completing the mandatory member declaration. So please make sure that it's not only the fees that are paid, but the mandatory member declaration is completed. All of that information will be provided in email communications to members, so don't panic. You will understand and know how to go about doing that. Anyway, enough from me, because this is a technical session for members locally. I will hand back to Ali, who will kindly introduce Mr. Chowdhury, the speaker and presenter for today. I'm also going to stop sharing my slides so that Mr. Chowdhury can share his slides for you. So hopefully there is a seamless handover. So Ali, back to you kindly to introduce Mr. Chowdhury. Thank you, Jonathan. I appreciate your time and thank you for joining with us today and for your valuable speech to the members regarding CPD requirements and the membership requirements.
Let me, would you please share the last slide, Jonathan? Yeah, bear with me again. Sorry, not a problem. There you go. Yeah, thank you. Now I would like to introduce our speaker, Mr. Mohammed Karim Chowdhury, who is a fellow chartered accountant of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, and he is also a fellow member of the Institute of Financial Accountants UK and the Institute of Public Accountants Australia also. He is a very experienced professional, having more than 13 years of experience in the field of accounting, finance, and taxation. He is an experienced and skilled trainer of ICAB and some other institutions also. We are very happy that Mr. Mohammed Karim Chowdhury give his valuable time to us for arranging this webinar, and I would like to thank and introduce Mr. Karim Chowdhury and welcome him to start today's training session. Mr. Karim Chowdhury, thank you. Okay, thank you, Mr. Ali, for giving me the floor to start the program. Okay, let me share my screen. Is it visible? Yes. Okay, and am I audible? Yes. Okay. Welcome to very first online CPD of Institute of Financial Accountants of UK. Today, our topic is tax deduction at source, reporting regulations, and penalty of non-compliance. Okay, I think you already got my introductions. I am a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, and I have also fellow membership from IFA UK and IPA Australia. And I am also a Microsoft Excel trainer of Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and Microsoft PowerPoint trainer at trimmingskill.com. This is an Bangladeshi online site, training site. Okay, we will discuss in 6 topics. First topic is what is the benefit of withholding tax? এই যে withholding tax system যেটা government implement করেছে এটার benefitটা কি? Second topic would be deduction authority, who are the deduction authority and which will be their jurisdictions. Third topic, the rate. Rate আমরা কোন কোন হেডে কত percent basically আমরা tax deduction করব. Okay, the fourth topic is withholding tax deposited timing. আমরা যে এই যে ডিডাকশন করলাম এটা কতদিনের মধ্যে বেসিক্যালি আমাদের ট্যাক্সটা জমা দিতে হবে। ফিফথ টপিক would be non compliance. যদি আমরা ট্যাক্স ডিডাকশন না করি অথবা ঠিকমতো জমা দিতে না পারি অথবা আমরা যদি রিটার্ন সাবমিট না করি, what would be the consequence, what would be the penalty? And the last one, submission of withholding tax return. আমাদের যে ম্যান্ডেটরি সাবমিশন আছে 75 এতে ওইটা আমরা একটু আলোচনা করব। Okay, come to the first point, reason of withholding tax. আমরা বেসিক্যালি withholding tax এর যে বেনিফিট এটা দুই ভাবে ডিপিক্ট করার চেষ্টা করেছি। ফার্স্ট ওয়ান, ইন দ্য পয়েন্ট অফ গভর্নমেন্ট, আমার এনবিআর অর দ্য গভর্নমেন্ট কি কি বেনিফিট হচ্ছে এই উইথহোল্ডিং ট্যাক্স সিস্টেমের কারণে, এবং অ্যাজ এ ট্যাক্স পেয়ার আমরা বেসিক্যালি কি কি বেনিফিট পাচ্ছি। ওকে, যদি আমরা প্রথম দিক থেকে গভর্নমেন্টের চিন্তা করি, গভর্নমেন্টের রেভিনিউ কালেকশনের মেজর সোর্স হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে ইনকাম ট্যাক্স, এন্ড এটার মূল পার্টটা বেসিক্যালি উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে আসে। মেজর একটা পার্ট উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে কালেকশন হয় এবং বাকিটুকু অ্যাসেসমেন্টের সময় আমরা জমা দিই। এর পরবর্তী পয়েন্ট যেটা হতে পারে
বেসিক্যালি যেহেতু এটা একটা প্রসেস গভর্নমেন্ট ডেভেলপ করেছে, এই প্রসেসের কারণে অটোমেটিক্যালি বেসিক্যালি ফান্ডটা রেইজ হচ্ছে, এবং তার ডিডাক্টিং অথরিটি যেহেতু তারা ডিডাক্ট যদি না করে তারা পেনাল্টির সম্মুখীন হবে, তাই তারা অটোমেটিক্যালি সেটা ডিডাক্ট করছে এবং গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিচ্ছে। তাহলে এই যে গভর্নমেন্টের এই যে ট্যাক্স কালেকশন কস্ট অথবা কালেকশন এফোর্ট এখানে অনেক কম, যেটা অ্যাসেসমেন্টের সময় এফোর্টটা বেশি দিতে হয়। থার্ড ওয়ান যেটা আমরা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে এটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স, গভর্নমেন্ট আগেই ট্যাক্সটা অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা পেয়ে যায় এবং থ্রু আউট দ্য ইয়ার প্রত্যেক মাসেই আমরা যেই মাসেই ডিডাকশন করছি তার একটা পরবর্তী মাসে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে জমা দিচ্ছি। তার মানে কি থ্রু আউট দ্য ইয়ার গভর্নমেন্ট একটা নির্দিষ্ট হারে তার কালেকশন হচ্ছে, রেভিনিউ কালেকশন হচ্ছে। এই রেভিনিউ কালেকশন হওয়ার কারণে কি হচ্ছে, গভর্নমেন্ট এই ফান্ডটা তার ইউজ করতে পারছে। ইউজ কোথায় করছে, সে তার প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় ফান্ড গুলা ইউজ করছে, এবং সে এই ফান্ডের উপর বেসিস করে সে তার যে ফিউচার প্ল্যানিং, সে প্ল্যানিংটা সে রেডি করতে পারছে। আমার নেক্সট প্রজেক্টের জন্য ফান্ড আসবে, কোত্থেকে আসবে, এরপরে কারা কারা জমা দিয়েছে, কে কে নন কমপ্লায়েন্ট, তাদেরকে আরো ভালোভাবে কমপ্লায়েন্টে আনার জন্য সেই স্কোপটা রেডি করতে পারে। ওকে, আমরা যদি চিন্তা করি এবার in the hand of taxpayer, as a taxpayer আমরা কি কি বেনিফিট পাচ্ছি এই উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের মাধ্যমে। প্রথম যেটা হচ্ছে, এই উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের মাধ্যমে আমি কি কমপ্লায়েন্ট কোম্পানি অথবা নন কমপ্লায়েন্ট কোম্পানি, এটা এখানের মাধ্যমেই চলে আসতেছে এবং এটা আমার একটা গুডউইলে ইম্প্যাক্ট আসছে। সেকেন্ড যে পয়েন্টটা, বেসিক্যালি সাপোজ আমরা যদি কোম্পানির ঋণে অথবা একজন অ্যাসেসির ঋণে চিন্তা করি, আমরা যারা সাপোজ স্যালারি পারসন, আমরা যারা ট্যাক্স নেটের মধ্যে পড়েছি, আমরা যে মাসে মাসে যে ট্যাক্সটা কেটে রাখা হয় সেটা যদি আমরা টোটাল ইয়ার এন্ডে গিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করি, তাহলে এটা মোরলেস আমার এক মাস থেকেও বেশি, এক মাসের টোটাল স্যালারির চেয়েও বেশি, প্রায় 1.5 মাস অথবা 2 মাসের স্যালারির সমান যে ট্যাক্সটা আমরা পেমেন্ট করি। তাহলে ইয়ার এন্ডে গিয়ে যখন আমার অ্যাসেসমেন্ট হবে, তখন যদি আমি 2 মাসের স্যালারি একসাথে পেমেন্ট করতে যাই, 2 মাসের স্যালারি একসাথে যদি আমি পেমেন্ট করতে যাই, তাহলে এটা আমার জন্য একটা বার্ডেন হয়ে যাবে, আমার ক্যাশ ক্রাইসিস হয়ে যাবে, তখন আমার হাতে ক্যাশ টাকা থাকবে না। পরের আমি যখন প্রত্যেক মাসে মাসে সেই টাকাটা আমার স্যালারি থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে, তাহলে আমার এটা আমার ক্যাশ বার্ডেন হচ্ছে না, বা আমি ক্যাশ ক্রাইসিসে পড়ছি না, আমার ক্যাশ ফ্লোতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তো অ্যাজ এ ট্যাক্স পেয়ার বেসিক্যালি এই যে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আমাদের ক্যাশ ফ্লোটাকে রিজিট রাখতে, আমার ক্যাশ ফ্লোটাকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ফোর্থ ওয়ান যেটা হতে পারে, থার্ড ওয়ান, সেটা হচ্ছে আমি যখনই নন কমপ্লায়েন্ট হচ্ছি, নন কমপ্লায়েন্সের কারণে আমার কিছু পেনাল্টি হয়ে যাচ্ছে, অথবা আমরা দেখবো অনেকগুলা হেড আমাকে কি করা হয়, ডিসঅ্যালাউ করা হয় আমাকে যখন অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। তাহলে আমি যদি কমপ্লায়েন্স থাকি, তখন আমার এই যে ডিসঅ্যালাউন্স, এখান থেকে আমরা বাঁচতে পারি, অথবা আমরা পেনাল্টি থেকে বাঁচতে পারি। তো এটা বেসিক্যালি সেভিং ফর আস, আমরা যদি ট্যাক্সটা ঠিক মতো উইথহোল্ডিং ট্যাক্সটা ঠিক মতো করি অথবা জমা দিই। ফোর্থ ওয়ান, আমার উইথহোল্ডিং ট্যাক্স হলে আমার বেসিক্যালি অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটা খুবই ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং ইজি হয়ে যায়। Okay, come to the second point. Second point is basically who are the deducting authority and tax jurisdictions. Okay, আমরা যদি সেকশন 52 এর 2(1) এ দেখি, এখানে অনেক লম্বা একটা লিস্ট দেওয়া আছে। বেসিক্যালি তারা ট্যাক্স ডিডাক্টিং অথরিটি। এখানের মধ্যে আমরা যদি কয়েকজনের নাম বলতে চাই, সেখানে গভর্নমেন্ট অথরিটি অথবা কোনো প্রজেক্ট প্রোগ্রাম যেখানে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স করেছে, জয়েন্ট ভেঞ্চার অথবা কনসোর্টিয়াম, কোম্পানি সেকশন 22 তে 220 এর আন্ডারে যারা বেসিক্যালি যেখানে কোম্পানি ডেফিনিশন দেয়া আছে ওইদের যারা পড়ে, কোম্পানি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, ব্যাংক, নন ব্যাংক, এরপরে হচ্ছে কোঅপারেটিভ ব্যাংক, কোঅপারেটিভ সোসাইটি, এনজিও, স্কুল, কলেজ, এখানে অনেক লম্বা লিস্ট আছে, হসপিটাল, এরপরে ট্রাস্ট ফান্ড অথবা পার্টনারশিপ ফান্ড, পাবলিক প্রাইভেট প্রকিউরমেন্ট। এর মধ্যে হচ্ছে যে যতগুলাই এখানে লিস্টেড করা আছে মোরলেস, যে এই লিস্ট থেকে আমরা যদি একটু দেখি, তাহলে দ্যাট মিনস হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসি ব্যতীত কারো যদি কোনো একটা লিগ্যাল অথরিটির আমরা যখনই বিজনেস করতে যাই, তাহলে কি হয়, একটা আইদার আমার ট্রেড লাইসেন্স লাগে, অর হচ্ছে যে আমি আমার যদি কোম্পানি করি তাহলে আরজিএসসির আন্ডারে, ব্যাংক হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে, যখনই একজন অথরিটির আন্ডারে আমি কোনো একটা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বিজনেস শুরু করতেছি, আলটিমেট আমি ডিডাক্টিং অথরিটির কাতারে পড়ে যাচ্ছি। এরপরে যদি আমরা দেখি এই যে ডিডাক্টিং অথরিটি জুরিসডিকশন গুলা, এই টিডিএস এর জুরিসডিকশন কি? জুরিসডিকশন বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এখানে
এই যে যেই ডিডাক্টিং অথরিটিরা আমরা ট্যাক্স ডিডাকশন করবে, এই ডিডাক্টেড ট্যাক্সটা বেসিক্যালি সে কোথায় জমা দেবে বা রিপোর্টটা কোথায় জমা দেবে। এখানে জুরিসডিকশন যদি কোম্পানি, নন এনজিও এবং কোঅপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে হিসাব করা হয়, তাহলে বেসিক্যালি আমরা বা কোম্পানি যেই সার্কেলে বা যেই ট্যাক্স জোনে সে টাকাটা সে অ্যাসেসমেন্ট করতেছে, নিজের অ্যাসেসমেন্ট, কোম্পানি তার নিজের অ্যাসেসমেন্ট যেই ট্যাক্স জোনে করতেছে, সেই ট্যাক্স জোনেই বেসিক্যালি আমাকে কি জমা দিতে হবে, আমার এই যে ডিডাক্টিং অথরিটি হিসেবে যে ফান্ডটা আমি কালেক্ট করলাম, যে ট্যাক্সটা আমি কালেক্ট করলাম, সেটা আমার যে জুরিসডিকশন, আমি যেখানে অ্যাসেসমেন্ট করি, ওই জুরিসডিকশন আমাকে জমা দিতে হবে। ওকে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি অনেক লম্বা একটা লিস্ট দেওয়া আছে, যেটা আপনারা যে পরিপত্রটা এসেছে 2020-এর, এখানে 8 শিডিউলে আছে, এখানে লম্বা একটা লিস্ট, ওটা ওখানে দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এবং আদার যে লোকাল গভর্নমেন্ট, তাদের জন্য তাদের যে এক্সিস্টিং জুরিসডিকশনস, সেটাই এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে। ওকে, কাম টু দ্য থার্ড পয়েন্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। বেসিক্যালি আমরা দেখলাম কে ডিডাক্টিং অথরিটি। এখন এই ডিডাক্টিং অথরিটি কোন হেডে কত টাকা বা কত পার্সেন্ট করে ডিডাকশন করবে, এই জিনিসটা এখন আমরা একটু দেখতে চেষ্টা করব। আমরা বেসিক্যালি এখানে দুই ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম যে ভাগটা, প্রথম হচ্ছে বেসিক্যালি এই ফাইন্যান্স অ্যাক্টে, 2021 ফাইন্যান্স অ্যাক্টে যে যে চেঞ্জ গুলো এসেছে, এগুলো আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব, এবং যেগুলা চেঞ্জ হয় নাই এর বাইরে আরো অনেকগুলো হেড আছে, এটা জাস্ট আমরা গো থ্রু করবো, আমরা ওইভাবে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করবো না। আচ্ছা, টাইমের কারণে আমরা যদি প্রথম যে সেকশনটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, দিস ইজ বেসিক্যালি ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটি, সেকশন 51। এখানে কি কি চেঞ্জটা এসেছে? এখানে দুইটা মেজর চেঞ্জ করা হয়েছে। প্রিভিয়াস সিস্টেম যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে 5% আপফ্রন্ট ট্যাক্স কালেকশন করা হতো। এরপরে এই ট্যাক্সটা বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল ছিল অনলি ফর গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ সিকিউরিটি। গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ সিকিউরিটির ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এটা 5% টিডিএস অ্যাপ্লিকেবল ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের ট্রেজারি বন্ড, গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড, সেটা এক্সাম্পশন দেওয়া ছিল। নতুন সিস্টেমে যেটা হয়েছে, বেসিক্যালি 5% ট্যাক্স, এটা এট দ্য টাইম অফ পেমেন্ট অর ক্রেডিট, হুইচএভার ইজ আর্লিয়ার। এরপরে গভর্নমেন্ট যে অ্যাপ্রুভ ট্যাক্স সিকিউরিটি, এটার সাথে নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে বাংলাদেশের সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক। দ্যাট মিনস কোনো কোম্পানি যদি কমার্শিয়ালি কোনো সিকিউরিটি বাজারে ছেড়ে থাকে, তাহলে ওই সিকিউরিটির উপরেও কি হবে, 5% ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল হবে। আচ্ছা, এরপরে যেটা করা হয়েছে, গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড অথবা ট্রেজারি বিলের উপরে যে এক্সাম্পশন ছিল, সেই এক্সাম্পশনটা উইথড্র করা হয়েছে। দ্যাট মিনস এখন গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এবং ট্রেজারি বিলও 5% ট্যাক্সের আন্ডারে আওতায় পড়বে। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে সেকশন 52Q। এটা হচ্ছে যে ফরেন বাংলাদেশি রেসিডেন্ট যাদের ফরেন ইনকাম আসে, তাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কি করা হবে, 10% ট্যাক্স কাটা হবে। সেক্ষেত্রে দুইটা এক্সাম্পশন দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে যে যদি ইন্ডিভিজুয়াল হয়, ইন্ডিভিজুয়াল এসএসসি, তার ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যদি টাকাটা আসে 6 শিডিউল পার্ট এর প্যারা 48 অনুযায়ী, সেটা এক্সাম্পশন হবে। এরপরে প্যারা 33 তে দেওয়া আছে সফটওয়্যার কোম্পানি, এখানে 18টা কোম্পানির নাম লেখা আছে, ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। ওই 18টা ক্যাটাগরিতে যারা পড়েন, তাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কি হবে, আমার এক্সাম্পশন লিমিটটা পাবে। সাপোজ এখানে আমি একটু আরেকটু যদি বলি, আমি যে কোম্পানিতে জব করি, বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে আমরা ব্যান্ডউইথ সেল করি। তো এখানে ফরেন যতগুলো কোম্পানি বাংলাদেশে আছে, তাদের সাপোজ আমরা যদি এইচএসবিসির চিন্তা করি, এইচএসবিসি লোকাল অফিস বেসিক্যালি সে কানেক্টেড উইথ তার সিঙ্গাপুর অফিস। তাহলে সিঙ্গাপুর অফিসের সাথে তার কানেকশনের যে লিংক, লাইন লিংক, এইটা বেসিক্যালি আমাদের কোম্পানি প্রোভাইড করে থাকে। তাহলে এইটা আমি আমার যে কোম্পানির যে সেল, এই সেলটা আমি সেল করছি লোকালি, কিন্তু এই সেলের জন্য আমাকে পেমেন্ট করে বেসিক্যালি এইচএসবিসি সিঙ্গাপুর। তাহলে এইচএসবিসি সিঙ্গাপুর থেকে বেসিক্যালি আমি যে পেমেন্টটা পাচ্ছি, এই পেমেন্টটা আমি অ্যাজ এ রেসিডেন্ট, আমার সার্ভিসটা দিয়েছি আমি বাংলাদেশে, কিন্তু আমার পেমেন্টটা আসতেছে ফরেন থেকে। সেক্ষেত্রে আমার 52Q আন্ডারে কি হচ্ছে, ট্যাক্স ডিডাকশন হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা পরবর্তীতে যে সেকশনটাতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে 52U।
এটা হচ্ছে আমার লোকাল এলসির ক্ষেত্রে। লোকাল এলসির ক্ষেত্রে আগে যেটা ছিল, আগে সেকশন 52 এর আন্ডারে এটা ছিল, স্ল্যাব রেটে বেসিক্যালি ডিডাকশন করা হতো এবং ব্যাংক কোনো ডিডাকশন করতো না। নতুন নিয়মে যেটা করা হয়েছে, ব্যাংক যখন এলসি খুলবে, লোকাল এলসি, তখন সেক্ষেত্রে সে 2% কেটে দিবে, 2% কেটে নিবে, এবং হচ্ছে এটা 52 থেকে এক্সক্লুড করা হয়েছে। এরপরে আমরা যে সেকশনটা নিয়ে আলোচনা করব, এটা হচ্ছে সেকশন 53E। এটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউশন এগ্রিমেন্ট যাদের আছে। ডিস্ট্রিবিউশন এগ্রিমেন্ট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি, সাপোজ কোন একটা কোম্পানি, প্যারেন্ট কোম্পানি, সে আর ডিস্ট্রিবিউটর আছে। সাপোজ আমরা বাংলাদেশের ফ্লোরা লিমিটেড একটা এক্সাম্পল ধরছি। ফ্লোরা লিমিটেড সে কি করছে, সাপোজ তার অনেক সারা বাংলাদেশের 64টা জেলার মধ্যে অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউটর আছে। ডিস্ট্রিবিউটর কি করছে, মাদার কোম্পানি ফ্লোরা থেকে সে কি করছে, প্রোডাক্টটা পাচ্ছে, এবং এই প্রোডাক্ট বেসিক্যালি সে আইদার রিসেলার কাছে সেল করছে অথবা সে কোনো ডিডাক্টিং অথরিটির কাছে সেল করছে। তখন সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সে যখন প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে ফ্লোরা থেকে তার প্রোডাক্টটা আনতেছে, ফ্লোরা 50 ডিস্ট্রিবিউশন এগ্রিমেন্ট যেহেতু ফ্লোরার সাথে আছে, তাই সে তারা কি করছে, 53E এর আন্ডারে ট্যাক্সটা ডিডাকশন করছে। ওয়ারএস সে যখন আমি সাপ্লাই দিতে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর, তখন 52 এর আন্ডারে ট্যাক্স ডিডাকশন হচ্ছে এবং অ্যাডজাস্ট হচ্ছে। এটা যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ডিডাক্টিং অথরিটি যাকে সে সাপ্লাই দিয়েছে, সে 52 এর আন্ডারে যে রেট আছে, ম্যাক্সিমাম 5% অথবা 2%, যে রেটেই হোক না কেন, সেই রেটে সে ডিডাকশন করছে, এবং 53 তে যে ট্যাক্সটা দিয়েছে সেটা সে অ্যাডজাস্ট করছে। এটা ছিল প্রিভিয়াসলি গত বছর পর্যন্ত। এই বছর যে ইয়াটা আনা হয়েছে, সে এখন করা হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনটা হবে বি মাইনাস এ। হোয়াট ইজ বি? বি হচ্ছে এই ডিস্ট্রিবিউটর এখন যে সাপ্লাই দিচ্ছে, ওই প্রাইস ইনটু 7% ইনটু 5%, এইখান থেকে মাইনাস করা হবে 53 এর আন্ডারে সে কত টাকা দিয়েছে। এটা যদি আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করি, সাপোজ একটা ম্যানুফ্যাকচারার সে কি করেছে, আমার একটা প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে 100 টাকা, যেটা বেসিক্যালি সে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে 90 টাকায় সার্ভিস দিয়ে, 90 টাকায় সে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে দিয়েছে। এই ডিস্ট্রিবিউটর বেসিক্যালি একজন টেন্ডারের আন্ডারে অথবা ডিডাক্টিং অথরিটিকে অথবা রিসেলারের কাছে সে সেল করেছে 100 টাকায়। সো সে কিনেছে 90 টাকায়, সেল করেছে 100 টাকায়। প্রিভিয়াসলি যে ক্যালকুলেশনটা করা হতো, আমি যখনই সাপ্লাই দিচ্ছি, সাপোজ যখন কোনো কোম্পানিকে সাপ্লাই দিচ্ছি, কোম্পানি বেসিক্যালি সেকশন 52 এর আন্ডারে আমাকে ট্যাক্সটা কেটে নিচ্ছে। 52 এর আন্ডারে কিভাবে কেটে নিচ্ছে, এখানে একটা স্ল্যাব দেওয়া আছে। বেসিক্যালি আমরা 52 তে যখন যাব তখন দেখবো তার স্ল্যাব কত, কখন কত টাকা হয়। আমরা ধরে নিলাম সে 2% স্ল্যাবে আছে, তাহলে সে যখন 100 টাকার একটা প্রোডাক্ট সাপ্লাই করেছে, তাহলে বেসিক্যালি সে 2% কাটার কথা, এবং সে যখন কোম্পানি থেকে নিয়েছে 90 টাকা, তখন সে কোম্পানি তার কাছ থেকে কেটে নিয়েছিল বেসিক্যালি সেকশন 53 এর আন্ডারে, তখন হচ্ছে যে 53 এর আন্ডারে কেটে নিয়েছে 0.225, ক্যালকুলেশনটা এখানে দেওয়া আছে। তাহলে তাকে যখন সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে, সাপ্লাই ডিডাক্টিং অথরিটি 1.75 কেটে নিত। এখন যেটা করা হচ্ছে, এখন ক্যালকুলেশনে বলা হচ্ছে যে বি মাইনাস এ। হোয়াট ইজ বি? বি হচ্ছে যে দ্য প্রাইস, আমি যে প্রাইসে বেসিক্যালি সাপ্লাইটা দিয়েছি, ইনটু 7% ইনটু 5%, 7 and 5 ফিক্সড পোরশন, তাহলে এখানে হচ্ছে যে 0.35। এরপর হচ্ছে আমি যখন কোম্পানি থেকে নিয়েছি, তখন কোম্পানি কেটে রেখেছিল 0.25 ইয়ার আন্ডারে, তাও 53 ইয়ার আন্ডারে আমাকে নতুন করে বেসিক্যালি কাটতে হচ্ছে 0.125। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরের এন্ডে ট্যাক্সটা হিউজ পরিমাণে কমে যাবে। তাহলে আমাদের এই যে ট্রেডিং বিজনেসটাকে বেসিক্যালি এই সেকশনের মাধ্যমে স্প্রেড করা হবে। আমরা যদি পরবর্তী সেকশনগুলোতে যাই, এখন যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে শেয়ারিং অথবা রাইট শেয়ারিং এর যে সার্ভিসটা বাংলাদেশে আছে, এগুলা ট্যাক্স নেটের আওতা বহির্ভূত ছিল, এখন এটাকে ট্যাক্স নেটের ভিতরে ঢোকানো হয়েছে। সাপোজ উবার, পাঠাও, সোহাগ, এরা সহজ, এরা যদি কোনো ডিডাক্টিং অথরিটিকে সার্ভিস দেয়, কোনো ডিডাক্টিং অথরিটি যদি এদের কাছ থেকে সার্ভিস নেয় ফর রাইড শেয়ারিং সার্ভিস, অথবা হচ্ছে যে কোওয়ার্কিং স্পেস প্রোভাইডিং সার্ভিস, অথবা অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইডিং সার্ভিস, তাহলে ভ্যালুর উপরে বেসিস করে এখানে সে ডিডাকশন করবে। ভ্যালু যদি 25 লাখ টাকা এক্সিড করে তাহলে 4%, আর যদি বিলো 25 হয়, এক্সিড না করে, তাহলে
3% রেটে ট্যাক্স ডিডাকশন হবে। নেক্সট যেটা আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে চেঞ্জটা এসেছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট যদি উইলিং চার্জের উপরে, ইলেকট্রিসিটি উইলিং চার্জের উপরে হচ্ছে যে তাও সেম ভ্যালু 25 এর নিচে হচ্ছে 25 লাখ টাকার নিচে হলে 2% এন্ড 25 লাখ টাকার উপরে গেলে তখন 3%। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট যদি কোনো প্রপার্টি একোয়ার করে, সাপোজ যমুনা সেতু হচ্ছে, এরপর হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের নতুন নতুন প্রজেক্ট হচ্ছে, প্রজেক্টের কারণে গভর্নমেন্ট যখন কোনো কি করে প্রপার্টি একোয়ার করে, প্রপার্টি একোয়ারের জন্য অ্যাকুইজিশনের জন্য যে প্রাইসটা, যে কম্পেনসেশনটা বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট পেমেন্ট করবে, এই পেমেন্টের উপরে গভর্নমেন্ট যদি ওই প্রপার্টিটা সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আন্ডারে হয়, তাহলে হচ্ছে যে 6%, আর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বাইরে অথবা সিটি কর্পোরেশনের বাইরে হলে 3%। আগে যেটা বেসিক্যালি 1% এর 2% ছিল, সেটা এখন বাড়ানো হয়েছে। সেকেন্ড যে এর পরবর্তীতে আসছে সেকশন 52R। সেকশন 52R বেসিক্যালি আইজিডব্লিউ কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস যারা প্রোভাইড করে, তাদের সাথে বিটিআরসি যখন আমরা পেমেন্ট করতে যাই, পেমেন্ট করতে গিয়ে 7% ট্যাক্স ডিডাকশন, এটা আগেও ছিল কিন্তু এখানে ক্লারিফিকেশন ছিল না, কারণ বিটিআরসি যেটা বলতো, যেহেতু তারা গভর্নমেন্ট অথরিটি, তারা তাদের যে বাইলো, ওখানে একটা কনস্টিটিউশন, ওখানে একটা ক্লজ আছে যে বিটিআরসি গভর্নমেন্ট অথরিটি হিসেবে তাদের কাছ থেকে কেউ ডিডাকশন করতে পারবে না, তাদের মূল ভ্যালুই দিতে হবে। যেটা বেসিক্যালি এই বছর এসে সেই জিনিসটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে 184 আন্ডারে বলতেছে স্পেসিফিক্যালি ট্যাক্স ডিডাকশনের জন্য এবং ট্যাক্সের জন্য বাংলাদেশের অন্য যে কোনো লতে যা কিছুই থাকুক না কেন, ট্যাক্স পারপাসের জন্য ট্যাক্স ল অন্য সব লকে অ্যাকসেপ্ট করবে। এবং এটাকে এখানে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে বিটিআরসি থেকেও যারা ডিডাকশন করবে, আমরা যারা আইজিডব্লিউ কোম্পানি আছে, আমাদের রেভিনিউ শেয়ারিং এর সময় আমরা বিটিআরসি থেকে কোনো ডিডাকশন করতে পারতাম না, এখন থেকে সেটা ডিডাকশন করতে হবে। এরপরে আমরা আসি নিটওয়্যার ওয়েব এন্ড গার্মেন্টস, যারা কি করছে, তাদের প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করছে, এক্সপোর্টের উপরে, এক্সপোর্ট ভ্যালুর উপরে 0.5% হারে 0.5% হারে ট্যাক্স ডিডাকশন করা হবে। এরপরে লাস্ট যে চেঞ্জটা এখানে হচ্ছে যে শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড যদি কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার যদি তাদের শেয়ার অথবা মিউচুয়াল ফান্ডকে ট্রান্সফার করেন, তাহলে শেয়ার অথবা মিউচুয়াল ফান্ডের ভ্যালুর উপরে 0.05% এবং ট্রান্সফারের যে কমিশনটা হবে ওই কমিশনের উপরে 10% হারে ডিডাকশন করা হবে। এখন আসি বেসিক্যালি এই চেঞ্জ গুলা বাদ দেওয়ার পরে, এই যে এতক্ষণ যা আমরা আলোচনা করেছি এগুলা হচ্ছে এই অর্থ বছরে এই ফাইন্যান্স অ্যাক্টে চেঞ্জ করা হয়েছে। এখন আমরা দেখবো যেগুলা চেঞ্জ হয় নাই, এগুলো আমরা বেসিক্যালি একটু গো থ্রু করবো, এগুলো আমরা বিস্তারিত ভাবে করব না। আচ্ছা, এখানে আমরা প্রথমে যে সেকশনটা আছে সেকশন 50, দিস ইজ বেসিক্যালি স্যালারির উপরে আমাদের এভারেজ রেটে করা হয়। এরপরে সেকশন 52 যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম, এখানে একটা স্ল্যাব দেওয়া আছে, সে কোন স্ল্যাবে পড়বে। 53 যখন 53 কি আলোচনা করছিলাম তখন এই জিনিসটা বলেছিলাম, আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এখানে হচ্ছে যে যদি আমার কোনো কন্ট্রাক্টের আন্ডারে আমরা যখন সার্ভিস দিচ্ছি বা কোনো প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমার ভ্যালুর উপর একটা স্ল্যাব দেওয়া আছে। কি স্ল্যাব দেওয়া আছে, যদি ভ্যালু এক্সিড না করে 15 লাখ, বিলো 15 লাখ সেটা 2%, 15 টু 50 লাখ 15 থেকে 50 লাখ এটা 3%, 50 লাখ এক্সিড করলে বাট বিলো 1 crore তাহলে হচ্ছে 4%, 1 crore এক্সিড হলে 5%। এরপরে রয়্যালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ সার্ভিসের উপরে যদি 25 লাখ টাকা এক্সিড করে 12%, এক্সিড না করলে 10%। এরপরে 52 ডাবল এতে অনেকগুলা সার্ভিস দেওয়া আছে, অ্যাডভাইজরি সার্ভিস, প্রফেশনাল সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, অনেকগুলা সার্ভিসের এখানে নাম লেখা আছে। এগুলা সার্ভিসের রেট হচ্ছে যদি 25 লাখ এক্সিড না করে তাহলে 10%, এক্সিড করলে 12%। এরপরে মোবাইল অপারেটরের আছে, তারপরে হচ্ছে ক্রেডিট রেটিং এর সার্ভিস আছে, এখানে 10% এবং 12%। এরপর আমরা একটু ইয়াতে যাই 52 ডাবল এ, এখানে ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং সার্ভিস আছে 10% করে আরো অনেকগুলা রেট। সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার, ইন্টারেস্ট অন সেভিং ইনস্ট্রুমেন্ট অল আর 10%। এরপরে আসতেছে হচ্ছে যে ডাবল ডি 52, এখানে WPPF এ ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ডে যখন আমরা টাকা ট্রান্সফার করতেছি সেখানে 5%, এলসির উপরে 5%। এরপরে যেটা হচ্ছে ট্রাভেল এজেন্টের
ইয়ার উপরে যদি 30% 0.30 কাটা হচ্ছে টোটাল টিকিট ভ্যালুর উপরে। এরপর আমরা যেটা করছি, যখন রিনিউয়াল করা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স, এখানে এলাকা ভিত্তিক কিছু দেওয়া আছে। যদি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নর্থ সাউথ যেটাই হোক না কেন, যদি কোনো ঢাকা অথবা চিটাং সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে থাকে তাহলে ট্রেড লাইসেন্সের ফি হবে রিনিউয়াল ফি 3000। চিটাগং এবং ঢাকার বাইরে অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশন হলে সেটা হচ্ছে 2000। এরপরে পৌরসভার আন্ডারে হলে 1000, পৌরসভার বাইরে হলে হচ্ছে যে 500। এরপরে আমরা যে জিনিসটা একটু, এই যে IGW 52R যেটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম, আরেকটা জিনিস 52P একটু বলে দিই। এটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো কনভেনশন হল অথবা কনফারেন্স হল রেন্ট করি, ওই রেন্টের উপরে 5% ফুল ভ্যালুর উপরে। আচ্ছা, IGW কোম্পানির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, IGW কোম্পানি কি করে, তারা ইন্টারন্যাশনাল ইনকামিং কল অথবা আউটগোয়িং কল সেল করে। আচ্ছা, এই ইনকামিং কল যখন বেসিক্যালি ফরেন থেকে কলটা আসছে, ফরেন রেভিনিউ যখনই আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকতেছে, ব্যাংক বেসিক্যালি 1.5% হারে কেটে রাখছে, যেটা 0.75 ছিল প্রিভিয়াসলি। এরপর হচ্ছে IGW কোম্পানি যখন তার রেভিনিউ শেয়ারিং করতেছে, আইদার PTRC অর হচ্ছে যে ICX, NS, তাহলে 7.5% আউটগোয়িং এর উপরেও সে 7.5% হারে ডিডাকশন করছে। আচ্ছা, এরপর আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব, হাউস প্রপার্টি। আমরা বেসিক্যালি প্রত্যেকেই যে অফিসেই থাকি না কেন, অফিসের আমরা একটা রেন্ট দেই। আগে 3% এবং 5% দুইটা স্ল্যাব ছিল, এখন স্ল্যাবটাকে সমান করে দেওয়া হয়েছে। আপনার যে ভ্যালুই রেন্ট নেন না কেন, ওই ভ্যালুর উপরে 5% ডিডাকশন করা হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা একটু করব, এক্সপোর্ট ক্যাশ সাবসিডি। এটা আমরা যারা গার্মেন্টস অথবা আদার্স সেক্টরে আছি, আমাদের যে এক্সপোর্টের উপরে আমার একটা ক্যাশব্যাক আছে, সাবসিডি আসে। এই সাবসিডির উপরে ব্যাংক বেসিক্যালি 5% হারে ট্যাক্স ডিডাকশন করে নেয়। এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে যে আমাদের যে সেভিং অ্যাকাউন্টের যে অথবা ফিক্সড ডিপোজিটের উপরে ব্যাংকে যে ইন্টারেস্টটা দেয়, এই ইন্টারেস্টের উপরে কত পার্সেন্ট ডিডাকশন হবে। যদি আমি টিন সার্টিফিকেট, আইদার কোম্পানি অর ইন্ডিভিজুয়াল, যে যারই অ্যাকাউন্টে হোক না কেন, সে যদি তার টিন সার্টিফিকেটটা সাবমিট করে তাহলে 10%, যদি সে সাবমিট না করে তাহলে 50% হায়ার রেট, দ্যাট মিনস হচ্ছে 15%। তবে এখানে যেটা বলা হচ্ছে, যদি আমার অ্যাকাউন্টে টোটাল যে ডিপোজিট বা টোটাল যে ভ্যালু, এটা যদি 1 লাখ টাকা এক্সিড না করে, তাহলে এই 10% ডিডাকশন 15, আমি টিন সার্টিফিকেট না দিলেও আমার বেসিক্যালি 10% করা হবে, সেক্ষেত্রে 15% হবে না। এরপরে হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি অথবা হচ্ছে যে এই ICMAB, ICSB, এই ধরনের যে অটোনোমাস বডিগুলো আছে, তাদের ক্ষেত্রে 10% রেট হবে, তাদের ইয়া না থাকলেও তারা 10% দিবে। ওকে, এরপরে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, তাদের ইয়ার উপরে এখানে অনেক বড় একটা স্ল্যাব দেওয়া আছে 52FF। এখানে বলা হচ্ছে যে এরিয়া দেওয়া আছে, যদি এরিয়া ভিত্তিক, যখন গুলশান, বনানী, মতিঝিল এর ভিতরে হয় তাহলে পার স্কয়ার ফিট কত হবে, এবং যদি এটা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং হয় তাহলে কত হবে, নন রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং হলে না কত হবে। এখানে বেসিক্যালি এরিয়া ভিত্তিক অনেকগুলো রেট দেওয়া আছে। এরপরে আমরা যেটা দেখবো, রেন্ট অ্যান্ড ভ্যালু অফ দ্য ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড। বেসিক্যালি আমরা মেশিনারি অথবা ভ্যাকেন্ট যখন আমরা, এটাও ঠিক সিমিলার 5%। আমরা অফিস বিল্ডিং ভাড়া নিলে যেমন 5%, ঠিক সিমিলার আমরা যখন ল্যান্ড নিব অথবা কোনো মেশিনারি রেন্ট করব, সেক্ষেত্রেও 5% রেট অ্যাপ্লিকেবল হবে। ওকে, এখান থেকে আমরা যেটা দেখবো, ডিভিডেন্ড। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটু ইয়া করা হয়েছে, ডিভিডেন্ড বলা হচ্ছে যদি বাংলাদেশি কোম্পানি হয় তাহলে তার কাছ থেকে বেসিক্যালি 20%, যদি রেসিডেন্ট সে অথবা নন রেসিডেন্ট যে কোনো বাংলাদেশি হয়, ইন্ডিভিজুয়াল হলে কোম্পানির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 20%। আর যদি সে ইন্ডিভিজুয়াল হয়, সে রেসিডেন্ট হোক নন রেসিডেন্ট হোক, যদি বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়াল হয় তাহলে 10%, যদি সে টিন সার্টিফিকেট সাবমিট করে, আর যদি টিন সার্টিফিকেট সে সাবমিট করতে ব্যর্থ হয় তাহলে 15%। এখানে প্যারাগ্রাফ 62 প্যারাগ্রাফ পার্ট এ তে প্যারাগ্রাফ 60 তে একটা ইয়া দেওয়া আছে, এক্সাম্পশন দেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি কোনো ডিভিডেন্ড
ডিডাকশন, ডিভিডেন্ডের উপরে কোনো টিডিএস ডিডাকশন করা হবে না। এরপর হচ্ছে লটারি প্লাস আদার্স, যেগুলো আমরা লটারি পাই, সেক্ষেত্রে লটারির ফুল ভ্যালুর উপরে 20% হারে ডিডাকশন করা হবে। এখন আমরা যেটা দেখব বেসিক্যালি সেকশন 56, এখানে নন রেসিডেন্ট যারা, এতক্ষণ আমরা দেখলাম রেসিডেন্টের, নন রেসিডেন্টের উপরে তাদের যে সার্ভিস, অনেকগুলো সার্ভিস এখানে প্রায় আমরা যদি দেখি প্রায় 27টা সার্ভিসের নাম দেওয়া আছে। সবগুলা সার্ভিসের উপরে যদি সে নন রেসিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে রেটটা সার্ভিস অনুযায়ী ভিন্ন। যদি আমরা দেখি প্রথম প্রায় 12টা সার্ভিসের উপরে 20% দেওয়া আছে। কি কি সার্ভিস? অ্যাডভাইজরি কনসালটেন্সি সার্ভিস, এরপরে হচ্ছে যে আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, এরপরে রেটিং অথবা সার্টিফিকেশন, লিগ্যাল সার্ভিস, কমিশন, রয়্যালটি, ইন্টারেস্ট, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এই প্রথম 12টা সার্ভিসের উপরে কি দেওয়া আছে? 20% হারে ডিডাকশনের কথা বলা আছে। এরপরে যেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এখানে 15%, এরপরে হচ্ছে সাপ্লাইয়ের উপরে 7.5%, ক্যাপিটাল গেইনে 15%, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ার উপরে 10%, রেন্টাল এন্ড মেশিনারি যেটা 5% ছিল ইয়ার ক্ষেত্রে, রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে, নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে সেটা বলা হচ্ছে 15%। এরপরে ডিভিডেন্ড এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে, ডিভিডেন্ড ক্ষেত্রে কোম্পানি হলে 20%, আর যদি কোম্পানি ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে 30%। স্যালারির উপরে 30% হাইয়েস্ট রেট, এরপরে আদার্স পেমেন্টের উপরে, যেখানে এখানে যে 26টা সার্ভিস যেগুলোর নাম দেওয়া আছে, এর বাইরেও যদি কোনো সার্ভিস থেকে থাকে তাহলে যেটা বেসিক্যালি এই 26টার মধ্যে, এই লিস্টের মধ্যে আসেনি, সকল সার্ভিসের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমাকে অ্যাজ এ ডিডাক্টিং অথরিটি 30% হারে ট্যাক্স ডিডাকশন করতে হবে। ওকে, এতক্ষণ আমরা দেখলাম কোন কোন হেডে বেসিক্যালি আমি কত ডিডাকশন করব, ডিডাক্টিং অথরিটি কে। এখন এই যে আমি ডিডাক্টিং অথরিটি আমি ডিডাক্ট করলাম, এই যে ডিডাক্ট করলাম, এই ডিডাক্টের যে টাকাটা আমি কোথায় জমা দিব বা কিভাবে জমা দিব, জুরিসডিকশনটা আমরা আলোচনা করেছি কোথায় জমা দিব, এখন হচ্ছে কবে বা ইয়া দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে 4টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটা হচ্ছে যদি আমি জুলাই টু মে, দ্যাট মিনস আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার স্টার্ট হচ্ছে 1 জুলাই থেকে, ইনকাম ট্যাক্সের ভাষায় 1 জুলাই থেকে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার স্টার্ট হচ্ছে, তাহলে কি আমার জুলাই টু মে এই পিরিয়ডের মধ্যে, দ্যাট মিনস 11 মান্থ, এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের 11 মান্থ আমরা কি করব, আমরা যেই দিন ডিডাকশন করেছি, যে মাসে ডিডাকশন করেছি, পরবর্তী মাসের বেসিক্যালি 2 উইকস এর মধ্যে আমাদের জমা দিতে হবে। দ্যাট মিনস আমার সারা মাসের যে ডিডাকশন, জুলাই মাসের টোটাল ডিডাকশন জুলাই আগস্ট মাসের বেসিক্যালি 14 ডে এর মধ্যে আমাকে ডিপোজিট করতে হবে। ঠিক সিমিলার মে পর্যন্ত সেম রুল। এখন আমরা দেখি জুন মাসে গেলে কি রুল, এখানে তো 11 মাস, লাস্ট মাসে কি হবে? লাস্ট মাসে আবার এখানে 3টে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ জুন মাসের 1 তারিখ থেকে 20 তারিখ। আমরা প্রথমে দেখেছি জুলাই টু মে 11 মাস, আমরা কি করব, জুলাই টু মে বেসিক্যালি আমাদের মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের 14 ডেজ এর মধ্যে আমরা ট্যাক্সটা জমা দিব। কিন্তু জুলাই মাসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কি, যদি জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে 20 তারিখ হয়, তাহলে আমি যেদিন কেটেছি, যেই দিন কেটেছি, আগে ছিল কি মাসের শেষে গিয়ে পরবর্তী মাসের 20 তারিখ 14 তারিখ, এখন বলা হচ্ছে আমি যেদিন কেটেছি তার 7 দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। আমি যদি 1 তারিখ কাটি 8 তারিখে, 20 তারিখে কাটলে 27 তারিখে। এখন আসি 20 এর পরে কি হবে, 20 তারিখ থেকে 28 তারিখে কি বলা হচ্ছে, আমি যেদিন কেটেছি, সরি 21 তারিখ থেকে 28 তারিখ বলা হচ্ছে যেদিন আমি কেটেছি তার পরবর্তী দিনে আমাকে ডিপোজিট করতে হবে। আমি যদি 21 তারিখ কাটি আমাকে 22 তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে, ওয়ার্কিং ডে না হলে তারপরের দিন, আর যদি 28 তারিখে কাটি 29 তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। and the final one is 29-30, লাস্ট 2 দিন। লাস্ট 2 দিনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে আমি যেদিন কেটেছি ওই দিনই জমা দিতে হবে। তার মানে কি, এই যে প্রসেস, এই প্রসেসের মধ্যে গভর্নমেন্ট বেসিক্যালি আমাদের এনবিআর অথবা গভর্নমেন্ট কি এনশিওর করছে, এনশিওর করছে যে আমি যেই পিরিয়ডের জন্য ট্যাক্সটা কেটেছি আমি ওই পিরিয়ডের মধ্যেই টাকাটা জমা দিয়েছি। আমি যেই অর্থ বছর, যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারকে আমি ফোকাস করে আমি ডিডাকশন করেছি, ওই অর্থ বছরের মধ্যেই আমি টাকাটা
জমা দেওয়ার ব্যবস্থা বা এই প্রসেস গভর্নমেন্ট বেসিক্যালি ইনঅ্যাক্ট করেছে। দ্যাট মিন্স কি জুলাই টু মে আমি সময় পাচ্ছি 14 ডেজ। ইন কেস অফ জুন মাস আমার কিন্তু আমি কোনো সময় পাচ্ছি না, আমি প্রথম 20 দিনের ক্ষেত্রে 7 দিনের সময় পাচ্ছি, যেদিন কাটবো 7 দিনের মধ্যে। পরবর্তী বেসিক্যালি 21 তারিখ থেকে 28 তারিখ আমাকে অবশ্যই পরের দিন জমা দিতে হবে। এবং দ্য টাফ ওয়ান ইজ লাস্ট 2 দিন আমাকে অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট, অ্যাজ এ ডিডাক্টিং অথরিটি, আমাকে যেদিন আমি সকালের ভিতর কেটে উইদিন দ্য ব্যাংকিং আওয়ার আমাকে 4টার মধ্যে টাকাটা ডিপোজিট করতে হবে। ওকে, এখন আসি আমরা বেসিক্যালি আমরা যে কি করলাম, ট্যাক্স ডিডাকশন করলাম, ডিডাক্টেড টাকাটা আমরা উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম জমা দিলাম। এখন জমা দেওয়ার পরে এই যে আমি জমা দিয়েছি, এই জমা দেওয়ার জন্য আমরা একটা রিটার্ন সাবমিট করতে হবে। ওকে, রিটার্ন সাবমিট এখানে সেকশন 75 এর এতে স্পেসিফিক কিছু পার্সনকে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। দ্যাট মিন্স কোম্পানি, এখানে কোম্পানি বলতে বেসিক্যালি সেকশন 220 এর আন্ডারে যে কোম্পানি ডেফিনিশন দেওয়া আছে এখানে যারা পরে প্রত্যেকে, এরপরে হচ্ছে যে এনজিও, লোকাল অথরিটি, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, পাবলিক ইউনিভার্সিটি এন্ড হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল জুরিসডিকশন পার্সন, এরা প্রত্যেককেই ম্যান্ডেটরিলি ইয়ারলি 2বার বেসিক্যালি আমাকে কি জমা দিতে হবে, আমাকে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে জুলাই টু ডিসেম্বর, এই 6 মাসের ডিডাকশন উইদিন জানুয়ারি 31 এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান হচ্ছে নেক্সট 6 মাসের, দ্যাট মিন্স জানুয়ারি টু জুন, এটা জমা দিতে হবে উইদিন জুলাই 31। ওকে, আমরা দেখলাম, আমরা ডিডাকশন করলাম, জমা দিলাম, এরপরে কি করলাম, আমরা রিটার্নও সাবমিট করলাম। এখন এই যে এতগুলা ডিডাক্টিং অথরিটি গুলা হিসেবে আমার এতগুলা যে কাজ, এই যে আমি ডিডাকশন করা অথবা জমা দেওয়া অথবা রিটার্ন সাবমিট করা, এগুলা যদি আমি করতে ফেল করি, যদি এগুলা না করি, তাহলে কি হবে? লেটস সে ওকে, কনসিকুয়েন্স কে 5টা সেকশনের মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে। প্রথমটা কি? প্রথমটা হচ্ছে আমি যখন অ্যাজ এ ডিডাক্টিং অথরিটি আমার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট সাবমিট করব, ট্যাক্স অথরিটি দেখবে আগে আমি এই যে কমপ্লায়েন্স, এই যে প্রসেস, এই যে উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের যে প্রসেস, আমি ডিডাকশন করব, আমি সেটা জমা দিব, আমি সেটা আবার কি করব, রিটার্ন সাবমিট করব। এই প্রসেস, এই কমপ্লায়েন্স যদি আমি ফলো না করি, প্রথমে যেটা হবে, আমার যে হেডে যত টাকা ডিডাকশন করার কথা ছিল ওই হেডে অত টাকা যদি আমি ডিডাকশন করতে না পারি, আমার ওই হেডে যে ফিগার আমি প্রফিট এন্ড লসে দেখিয়েছি কমপ্লিটলি কোনো কথাবার্তা ছাড়াই এটা ডিডাকশন ডিসঅ্যালাউন্স হয়ে যাবে। ওকে, সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ সেকশন 57 এর 1 এ বলা হচ্ছে কি হচ্ছে, আমাকে অ্যাসেসি ইন ডিফল্ট হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। তার মানে কি, আমি তো একজন এসএসসি, আমি ডিডাক্টিং অথরিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এন এসএসসি, তাহলে আমি ডিডাক্টিং অথরিটি হিসেবে আমি যদি ডিডাক্ট করতে না পারি অ্যাজ এন এসএসসি, আমাকে কি করা হবে, এসএসসি ইন ডিফল্ট। কি করতে না পারলে, যদি ডিডাকশন করতে না পারি অথবা কম ডিডাকশন করি অথবা ডিপোজিট না করি। ওকে, এরপরে আসতেছে কি, থার্ড ওয়ানে বলা হচ্ছে সেকশন 57 এর 2 তে বলা হচ্ছে আমার এই যে আমি ডিডাকশন করলাম না অথবা কম ডিডাকশন করলাম অথবা হচ্ছে আমি ডিপোজিট করতে পারলাম না, এই যে যত কম ডিপোজিট করেছি, যত কম ডিডাকশন করেছি, আমাকে 2% হারে এডিশনাল ওই টাকাটা দিতেই হবে, সাথে 2% আমাকে এডিশনাল পার মান্থ এডিশনাল একটা অ্যামাউন্ট এই ট্যাক্স অথরিটি ডিসিটি চাইলে ইম্পোজ করতে পারে। এরপরে আসি হচ্ছে যে পেনাল্টি, ডিসিটি কি করতে পারে, যদি টাকাটা আমি যেটা বলছিলাম, যদি ডিডাকশন না করি তাহলে পুরো টাকা, যদি কম ডিডাকশন করি তাহলে কত টাকা কম করেছি অত টাকা পেনাল্টি সে আমাদেরকে করতে পারে। আমি যদি কম ডিপোজিট করি, কম ডিডাক্ট করি অথবা ডিডাক্টই করলাম না, তাহলে যেই ভ্যালুটা ডিডাক্ট করলাম না অথবা যত কম ভ্যালু বেসিক্যালি আমি ডিডাক্ট করেছি ঠিক ততটুকু সে আমাকে চাইলে পেনাল্টি করতে পারে। এন্ড সেকশন 164 এর এতে যেটা বলা হচ্ছে, আমাকে একটা চাইলে এটা একটা অফেন্স হিসেবে ধরে নেওয়া হবে,
হতে পারে এবং আমার যে ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে, জেল হতে পারে, সেটা 1 ইয়ার, নট এক্সিডিং 1 ইয়ার। ওকে, এখন আসতেছি হচ্ছে আমরা যে 75 এর এতে ম্যান্ডেটরি রিটার্নের কথা বলেছি, ওই রিটার্ন যদি আমরা সাবমিট করতে না পারি তাহলে কি হবে? তাহলে হবে বেসিক্যালি আমাকে প্রথমেই যেটা বলা হচ্ছে, আমার লাস্ট অ্যাসেস যে ট্যাক্স, মানে গত অর্থ বছরে আমার যে ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে, ওইখানে যে টোটাল ফাইনাল যে ট্যাক্সের ভ্যালুটা এসেছে, ট্যাক্স ডিমান্ডটা এসেছে, ওই লাস্ট অ্যাসেস ট্যাক্সের 10% অথবা 5,000, whichever is higher. That means আমার লাস্ট অ্যাসেস ট্যাক্সটা যদি খুব কম হয়, আমার 10% এ যদি 5,000 এর কম টাকা আসে, সাপোজ লাস্ট অ্যাসেস ট্যাক্স ছিল 40,000, ওইটার 10% এ আসে 4,000, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমাকে 5,000 টাকা কি হতে পারে, পেনাল্টি হতে পারে। এরপরে বলা হচ্ছে সেটা আমাকে একটা পেনাল্টি করেছে এবং এই পেনাল্টি আমাকে ডিপোজিটের একটা টাইমও দিয়েছে, আমি সেই টাইমটাও ফলো করলাম না, ওই টাইম অনুযায়ী আমি ওই পেনাল্টিটা বা ওই টাকাটা ডিপোজিট করলাম, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে যে যত মাস পর্যন্ত আমি বেসিক্যালি নন কমপ্লায়েন্স থাকবো বা টাকাটা ডিপোজিট করবো না, তত দিন পর্যন্ত পার মান্থলি বেসিক্যালি সে 1,000 টাকা করে হিসাবে এখানে পেনাল্টি ইম্পোজ হবে। সো ফার এইটুক পর্যন্ত ছিল আমার। থ্যাংক ইউ অল। আমি স্ক্রিন শেয়ারিং স্টপ করছি। হ্যান্ডেড ওভার টু আলী। Yep. Back to Ali, I think, Mr. Chowdhury. Yeah, thank you very much. Ali, I'll hand back to you. Yes, I think I could finish it within the time frame. Very good, sir. Very good. I went 1 hour and I had completed it within the time frame. Yeah. Thank you very much. Thanks, Jonathan, for your comment, and we would appreciate the question and answer. I think we are running out of time, and there are some questions here. Mr. Chowdhury can see. One is from Mr. Chittoranjan Haldar, is a fellow member of our institute. His question is: if company transfer or sell share, what would be the tax rate for gain on the share transfer sell? Okay. I think there is only one question. Is it? Yeah. Okay. Only one question. Okay. In that case, I'm giving the answer to Chittoranjan Haldar. Basically, in that case, we have two options. One is we have to see whether it is a listed company or unlisted company. Okay. Either this share is traded to the stock exchange, or if it is a listed company, this share must be traded in the stock exchange. সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের এটার জন্য আলাদা সেকশন দেওয়া আছে, যদি সেটা ইন্ডিভিজুয়াল হয়, যদি লিস্টেড কোম্পানি, এবং সে এখানে কি বলছে যে ইফ কোম্পানি ট্রান্সফার অথবা সেল শেয়ার। এখন এখানে কোম্পানি যদি ওনার হয়, সাপোজ অ্যাজ এ কোম্পানি ইন্টারেস্টেড টু আদার কোম্পানি, ইজ ইট? যদি এইটা হয় সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি তার ওই যে 52 এম এ যেটা পড়েছে ওখানে রেট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ওখানে দেওয়া আছে যদি সে লিস্টেড কোম্পানি হয়। আর নন লিস্টেড কোম্পানি যদি হয় সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি তার ওই যে ক্যাপিটাল গেইনের যে রেট 15% ওখানে চলে যাবে। Thank you, Mr. Chowdhury. I think Mr. Chitto can understand, and if we have actually two options here for 53M, and another is 53M. So tax deduction will be made by the Securities and Exchange Commission if the company was listed, but we are not sure that the company is listed or not. I can share the law point on the answer of your question. Okay, for details, I think he can share his email ID. We'll reply him.
Thank you. Thank you. Is there any other question from the attendants? You are most welcome to write your question on the question answer tab of the application. I think if you have any question. Okay, another one is from Mr. Mijanur Rahman. Please share the CPT materials to our email. Okay, thank you very much for your request. Our speaker has already shared the presentation on our WhatsApp group, and I will request to send all attendees an email with the presentation. Is there any question regarding IFA and IFA working here in Bangladesh? You are most welcome to write your question on the question and answer section. I think we do not have any further question, and we are very near time. Deadline. Okay. Thank you very much, dear attendees who are joined today our very first online webinar here in Bangladesh for the members and non-members also. And I appreciate Mr. Karim Chowdhury and Mr. Jonathan Barber for their time, and also I appreciate Linda for helping us technically here to organize this session. And I appreciate all our members, and I thank you all the members of IFA here in Bangladesh who have joined today's webinar, and also some other colleagues and our friends of the members who have joined IFA Bangladesh webinar today. I would request you next Friday I will arrange another webinar on bad deduction at sources. That would be held on the 25th of this month, same time, and I would appreciate if you join our next webinar and share the link of the webinar with your colleagues and friends also. I appreciate your time for joining with us, and I also will be happy to answer any of your question about IFA here in Bangladesh. I am working here in Bangladesh for IFA. You can find my contact details at the IFA website, and I appreciate all if you have any queries regarding the membership of IFA and here in Bangladesh, and those who are non-members. I can tell you that IFA is a full member of IFSC and working here in Bangladesh like some other UK professional bodies, those who are full member of IFAC. And we are working here with our members here in Bangladesh in order to develop their professional skills, and also working to the non-members, so working for the non-members also with local taxation, accounting, bookkeeping practices, and we will we are working to develop some enrolled program here in Bangladesh in order to give support to the members and the accounting professionals here in Bangladesh in the field of taxation, and also in the field of IFRS also. So thank you very much for joining us this evening, and hope we will see you together again on the next Friday at 3 p.m. Bangladesh time. Thank you all for joining. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ali. Thank you, Mr. Chowdhury. Thank you all. Have good days.